الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني بحماية كفايتي بقاية حقيقة برهان حرج أماني. بسم الله. وادخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. واسبل علي يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة واعتصم بحبل الله. وابني يا محيط يا قادر علي سرى من إحاطة مجلس صراطك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله. وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني بنفسي وديني وأهلي ومالي ودادي وولدي وداري بكلاتي عزتي غزتي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم جبار بغى علي أخذت غاشية من عذاب الله. ونجني يا مذل يا منتقم من بيدك الظلمة الباغين علي وعواني فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله. واكفني يا قابض يا قهر خدعت مكر مددتم أني مذموم مذءوم مدحور بتخسير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وأذقني يا صبح يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تخاف إنك من الآمنين في كنف الله. وأذقكم يا ضار يا مميت نكال وبال زوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. وأمني يا سلام يا مؤمن صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وتوجني عظيم يا معيذ بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمه. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله وبالذي يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله والقي عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتقطع لي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب تأليب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله. واظهر علي يا ظاهر يا باطن أسأل أسرار أنوار يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيلنا. فوجه اللهم يا صمد يا نور وجيب صفاء جمال أنس إشراق. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. فجمل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقلد يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزة وما نصر إلا من عند الله. وأدم علي يا باسط يا فتاح بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف. ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وانزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار لأكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تدرؤوا بثبات يقين تمكينك من فئة قليلة غابر فئة كثيرة بإذن الله. واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظون من أمر الله. وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذين قيل وتتخذونه هزوا. قال أعوذ بالله وإذن يا طالب يا غالب بتأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. واكفني يا كافي الأسواء يا شافي الأدواء بأوائد فوائد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل أشرب من رزق الله. فالزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله. تولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد. ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك من فضل الله. وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسعادة والكرامة والمغفرة
كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وتب عليها تواب حليم توبة نصوحا يكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله اختم يا رحمن يا رحيم وحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واسقني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن عداد المتقين الذين دعوا فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوان الحمد لله ألف 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم أسألك بتريليون تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قليلا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير بسم الله الرحمن الرحيم InsyaAllah kita akan lanjutkan jalsah kita dengan pembacaan kitab Sunan Ibni Majah rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbana iftah bainana wa baina qawbina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala babu haddi az-zina ila an qala babu man waqa'a ala jariyati imra'atihi. Bab yang menyatakan tentang seseorang yang terbabit melakukan hubungan dengan jariah kepunyaan daripada istri. Kan satu perkara biasa. Kalau pada waktu dengan kita memakai handphone kepunyaan istri, kita pinjam handphonenya, atau dengan kita pinjam motornya, istri kita punya motor sendiri, atau juga punya kereta, jam tangan, handphone, kamera. Keperluan hidup yang kita perlukan, ataupun juga dengan perlengkapan hidup yang kita miliki, yang dimiliki oleh istri, kita boleh pinjam, yang dimiliki oleh suami juga istri boleh pinjam. Nah, ini yang semacam itu tentu tidak ada masalah. Silahkan saja dengan kita gunakan kereta kepunyaan istri. Tak ada masalah dengan kita gunakan motor kepunyaan istri. Tak masalah dengan kita tinggal di rumah yang dibeli atau yang dimiliki oleh istri. Tapi boleh tak kalau pada itu dengan kita tidur dengan hamba saya kepunyaan istri. Kalau boleh pun istri tak akan bagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bagaimana kira-kira menurut hukum? Kan ini pembicaraan kita membicarakan tentang realiti kehidupan masyarakat pada saat ketika itu, di saat yang namanya hamba sahaya laki dan perempuan itu masih wujud. Jadi sebagaimana kita laki-laki boleh memiliki hamba sahaya untuk keperluan yang kita perlukan, baik hamba sahaya itu laki-laki ataupun juga perempuan. Yang laki-laki kita akan pekerjakan dia, kita perbantukan dia untuk keperluan yang kita perlukan dalam keperluan hidup kita sehari-hari. Yang perempuan kalau kita memilikinya, itu secara hukum kita boleh menggaulinya macam seperti kita menggauli istri kita sendiri. Tapi apakah semacam itu halnya kalau dengan perempuan? Perempuan yang punya hamba saya laki-laki, apakah boleh? Tidak. Kalau sudah menyentuh tentang kehormatan, makanya dulu pada saat ketika disorkan atau dipatwakan atau dipraktikkan nikah secara online. Kalau dengan bahasa lebih agresifnya, dunia mengamuk. Apa nikah secara online? Jadi atas alasan apa? Masih ada jalur, masih ada kemudahan lagi. Jadi misalnya online macam mana? Istri ada di mana? Istri adanya di Taiping. Suami ada di mana? Suami sedang berada di Sabah, Sarawak. Jadi kita perlunya online kenapa? Karena suami istri berjauhan. Oke.
Jadi karena itu akad nikah berlangsung di Taiping dengan suami yang sedang berada di Sarawak. Akad nikah berlangsung di Sarawak dengan istri yang berada di Taiping. Sehingga dilaksanakan secara online. Kenapa secara online? Orang yang terbabit itu boleh berwakil. Wakilkan supaya dengan perantaraan wakil boleh terkumpul semuanya. Jadi baik itu dengan wali yang menikahkan dan juga dengan suaminya atau wakil daripada suami, atau itu dengan wali daripada perempuan dan wakil daripada suami. Suami boleh berwakil, wali juga boleh berwakil, tak ada masalah. Jadi kalau katakan saja si sang istri ada di Taiping seperti misal kita tadi, sang suami juga ada di Taiping, sudah tak ada masalah. Wali tidak ada tempat, tidak perlu online. Suami ada di Taiping, istri ada di Taiping. Wali kepada perempuan yang punya wewenang untuk menikahkan mereka itu sedang berada di Timur Tengah. Maka kita pun secara online. Wali menikahkan daripada Mesir atau daripada Qatar kepada calon menantunya yang sedang berada di Taiping. Tidak perlu. Kenapa buat nikah? Seperti itu. Nikah beda dengan yang lain. Jadi supaya masyarakat, kan kemarin mungkin Abi diantara daripada orang yang angkat suara pada saat ketika itu tentang nikah online itu tidak sah. Kenapa? Sebab dia ada perbedaan. Ini bukan jual kelapa sawit, ini bukan jual getah, ini bukan beli mentimun, ini bukan beli beli makanan, beli secara online tak kisah. Tapi ini nikah. Nikah itu ada ihtiyat. Ini berkenaan dengan al-abda. Tuhtatu bil abda imala yuhtatu bi ghairiha. Tuhtat, kita lebih ihtiyat tentang masalah kemaluan, perkara yang kita tidak selalu memberatkan tentang perkara-perkara yang lainnya. Tadi sudah dapat kita misalkan, laki-laki kalau punya jariah perempuan kita boleh menggaulinya, tapi kalau perempuan pula hamba saya laki-laki, dia tidak boleh menggaulinya. Istri kalau punya jariah perempuan, suami tidak boleh menggaulinya, kalau diizinkan pun tetap juga tidak boleh. Berarti tentang urusan kemaluan itu hukumnya beza dengan yang lain. Nah, jadi caranya macam mana? Senang saja suami dengan istri yang sudah berada di Taiping, mereka sudah di tempat yang sama, saksi ada di tempat, wali siapa? Walinya yang di Qatar itu, yang sedang berada di Saudi, wakilkan secara online, wakilkan secara telepon, Assalamualaikum, Senor, ada di mana nih sekarang? Oh, Abi ada di Taiping nih. Oke, Syah. Antum saya wakili untuk menikahkan anak saya, siapa bin siapa. Oke, saya katakan selesai, beres. Saya siap, insya Allah. Nah, jadi terkumpul Abi yang menikahkan dengan atas dasar wakil daripada orang tuanya yang sedang berada di Qatar. Kedua pengantin ada di sini, kedua saksi ada di tempat. Selesai, apa perlunya online? Ada wali, ada pasangan dua laki istri, ada saksi yang berdua. Selesai akan nikah. Kenapa dengan kita buat yang remang-remang? Pakai emas, kena takut. Remang-remang itu sebenarnya. Jadi kalau untuk urusan kesehatan, dengan kita masalah sangat-sangat berwaspada dan berhati-hati. Padahal di ruang terbuka seperti ini, sangat-sangat tidak elok kita pakai emas. Pakai emas itu di tempat yang sesak. Kalau pada itu masjid kita sudah jaga jarak, jauh dah, bukan tempat yang penuh dengan manusia, bukan penuh tempat yang ramai, di tempat yang sesak, macam seperti di, misal kalau pada waktu dahulu-dahulu kita di mal-mal, kita di pekan-pekan, itu penuh. Nah itu apa kita pakai emas. Tapi kalau di ruang terbuka, di tempat yang dengan kita sudah menjaga jarak, sudah tidak logik dengan kita pakai emas. Tapi tetap juga dengan kita pakai emas. Kenapa? Karena kita berwaspada dan juga berhati-hati untuk kita menjaga kesehatan kita. Oke, sekarang kenapa kita tidak berwaspada dan berhati-hati untuk menjaga keturunan kita? Ini nanti kan pasangan akan berhubungan. Terus berhubungan dengan cara yang semacam tadi itu. Cumana pada saat ketika itu sampai dikeluarkan fatwa, bahkan sampai dipraktekkan langsung oleh sebagian daripada sahabat-sahabat kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau alasannya karena suami tidak ada di tempat, suami boleh melantik wakil di tempat di mana sang perempuan dengan walinya menikahkan. Kalau alasannya wali tidak ada di tempat, maka dengan sang wali boleh berwakil. Kalau ternyata suami tak ada, wali juga tak ada, oke.
Suami di mana? Suaminya sedang berada di Chicago. Suami ada di Chicago, sedangkan dengan orang tuanya sedang berada di bawah lapisan bumi yang ketujuh, mendulang mencari emas. Misal saja. Jadi dengan orang tua perempuan, lantik wakil, abi yang jadi wakil kepada orang tuanya. Sementara suami yang sedang berada di Chicago, lantik wakil. Siapa saja wakil? Cari orang yang lain. Jadi katakan saja Mohsen, dah dewasa. Sen, kamu saya wakili untuk menerimakan akan saya dengan Syukriah binti Haji Abdul Qahar. Yang orang tuanya telah berwakil kepada Tuan saya. Kata Mohsin, oke, beres. Selesai. Ada Mohsin, ada Abi, dan juga ada perempuan, dan juga ada 2 orang saksi. 4 orang ini kena terkumpul. 2 orang saksi, wali dengan suami menikahkan kena terkumpul di tempat yang sama. Kenapa? Itulah yang namanya nikah. Itulah yang namanya kemaluan. Itu yang namanya al-budu'. Jadi yuhtatu bil adha' ma la yuhtatu bi ghairi. Kita kena ambil berat. Ikhtiar lebih berjaga-jaga dan berwaspada dan berhati-hati tentang kemaluan. Suatu perkara tidak kita lakukan dengan perkara-perkara lainnya. Macam mana kaidah itu diambil remeh oleh yang punya jawatan tinggi pada saat ketika itu. Tapi sebut nama, mungkin semuanya perasaan siapa yang membolehkan. Jadi hidup pasangan tadi itu dalam was-was. Kalau menurut pendapat jumhur ulama, Hanafiah mengatakan mereka itu berkumpul dalam haram. Kenapa dalam haram? Sebab nikahnya secara online. Jadi siapa saja yang pada beberapa waktu yang lalu melangsungkan akad nikah secara online, maksud api secara online itu wali menikahkan dari jauh. Atau suami menerima akad nikahnya daripada jauh. Pada saat yang berempat tidak berkumpul di tempat, wali yang pertama, suami yang kedua, 2 orang saksi, elok. Bahkan kalau ikut pendapat jumhur, pendapat untuk kita lebih selamat, akad nikah tersebut itu diperbaharui. Supaya jangan sampai berada hidup dalam syubhat, hidup dalam kebimbangan. Kita sekarang hidup kita untuk lebih pasti, untuk lebih aman. Hati-hati betul tentang kesehatan. Hati-hati betul tentang perekonomian, tentang politik. Tapi kita tidak punya sifat berhati-hati dan lebih berwaspada tentang hukum hakam. Yang itu adalah yang akan mendampingi hidup kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man waqa'a ala jariyati imra'atihi. Bab yang menyatakan seseorang yang menggauli jariah kepunyaan istri. Misalnya kalau kata istri, abang aku uzur nih. Abang kalau sana jadi perlu, udahlah nanti minta dilayan saja sama jariah aku misalnya. Boleh tak kita gauli jariah kepunyaan istri yang istri sudah menghalalkannya kepada kita. Satu, kalau kita punya hamba saya perempuan, dan kita tahu teman kita itu udah lama ada tinggalkan istri. Jadi dia telepon kita, Mas, boleh pinjam hamba saya perempuanmu? Apakah boleh kita pinjamkan hamba saya perempuan kita untuk dia gauli? Ini bukan motor, bukan priok, bukan rumah, bukan kursi, bukan jam tangan, bukan handphone, mau dipinjam-pinjamkan seperti itu. Ini berkenaan dengan nasal, berkenaan dengan keturunan. Kita baca hadisnya. Riwayat daripada Sayyidina Humaid ibni Mas'adah, qala hadatsana Khalid ibn al-Harits, qala hadatsana Sa'idun an Qatadah an Habib ibn Salimin, qala utiya Nu'man ibn Bashir, birajulin ghasya jariyatan berarti Sayyidina Nu'man ibn Bashir dipertemukan dengan seorang laki-laki ghasya jariyatan berarti yang dia telah menggauli jariah kepunyaan istri dia. Faqala aqdi biha la aqdi biha, kata Sayyidina Nu'man ibn Bashir sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak akan menghakiminya melainkan dengan keputusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala in kanat ahallatha lahu, kalau seadanya sang istri telah menghalalkan, kalau dengan sang istri telah menghalalkan jariah itu kepada suaminya, akan saya cambuk dia sebanyak 100 kali, jalatuhu mi'atan wa ilam takun adzinatahu, tapi kalau sang istri tidak mengizinkan kepadanya, maka aku akan rajam si laki-laki itu. Maka aku akan rajam dia. Kalau dia halalkan, aku akan subat 100 kali. Tapi kalau dia tidak menghalalkan, maka aku akan merajamnya. Riwayat
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urufiya ilaihi rajulun wati'a jariyatan berarti falam yahuddahu. Diriwayatkan oleh Salamah ibn al-Muhabbik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibawa kepada Bilal tentang seorang laki-laki yang menggauli jariyah kepunyaan istrinya. Falam yahuddahu, tapi ternyata Nabi kita tidak menjatuhkan hukuman had atau tidak menyanksi kepadanya. Kata sebagian daripada ulama, kenapa? Sebab karena ada syubhat. Syubhat apa saja? Syubhat karena istri menghalalkannya. Ini yang menimbulkan kekeliruan. Sebab kita beranggapan, apalagi kalau dengan orang-orang yang baru mengenal agama, yang sudah lama pun benda ini bukan benda yang macam seperti salat, kita semuanya tahu hukumnya wajib. Macam seperti puasa kita tahu hukumnya wajib. Macam seperti zina kita tahu hukumnya haram. Tapi menggauli jariyah kepunyaan istri tidak semua orang tahu, itu subhatnya dari sudut sana. Tidak semua orang tahu hukum menggauli jariyah. Hamba saya perempuan kepunyaan daripada istri itu hukumnya tidak boleh, tidak semua orang tahu. Jadi atas dasar itulah Nabi kita tidak menghukumnya. Kalau seandainya orang itu sudah tahu, tidak boleh menggauli jariyah istri yang walaupun diizinkan. Maka hukumannya macam seperti kata Sayyidina Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dia udah kawin, sedangkan tidak diizinkan oleh istri, aku akan rajam dia. Kalau seandainya diizinkan, aku akan sobat dia. Kalau tidak diizinkan, aku akan merajamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa yang tadi itu jariyah kepunyaan istri. Tapi kalau jariyah kepunyaan suami itu tak ada masalah. Suami yang punya dia boleh menggauli jarinya macam seperti dia menggauli istri dia sendiri. Itu yang berlaku dengan Sayyiduna Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Rawahah ini mempunyai jariyah yang hidup sekali di tempat kediaman beliau. Entah macam mana, ya laki-laki kita semuanya tahu, mungkin juga dengan perempuan, tapi kita lebih tahu dan dengan laki-laki lebih ketara. Yang namanya gejolak nafsu itu kadang-kadang dia datangnya secara serta-merta. Kadang-kadang tanpa diundang, tanpa dijemput, keinginan wujud. Nah mungkin kadang-kadang dengan seseorang naik nafsu di malam hari, mungkin di siang hari, petang, malam, siang, tak ada beza. Jadi pada saat ketika beliau lagi dengan keluarga di rumah, tidur di rumah, jariyah di tempatnya, beliau tidur dengan istri. Katakanlah dibeli tidur beliau. Tak macam mana, ternyata ada keteringanan hati Sayyidina Abdullah bin Rawahah untuk menggauli jariyah beliau. Kalau sebut jariyah, itu jangan sampai kita konsep atau juga kita semat di kepala kita, itu pasti orang hitam. Pasti dari negro, mesti jijik, jelek. Dah. Kalau jariyah itu daripada Prancis, daripada Parsi macam mana? Kan dahulu-dahulu yang menjadi jariyah tidak hanya di kalangan orang Afrika, juga di kalangan Parsi, di kalangan Romawi. Bagaimana kalau daripada kalangan orang Romawi yang menjadi hamba sahaya perempuan? Mereka adalah Italia sekarang ini. Mereka berkulit putih, berhidung mancung, rambut keriting. Jadi jariyah tidak berarti huduh. Kalau sebut jariyah tidak mesti huduh, tidak mutlak. Yang kadang-kadang justru jariyah lebih cantik daripada majikan, lebih cantik daripada istri. Ini realitinya. Jadi tawanan daripada beberapa peperangan. Mungkin dengan kita tahu 3 orang daripada sahabat Nabi yang dikawinkan oleh Baginda Ali dengan 3 orang jawari, dengan 3 orang tawanan yang menjadi jariyah anak kepada Raja Kisra. Itu setelah 3 orang bersaudari, ketiga-tiganya anak kepada Raja Kisra, ditawan oleh kaum muslimun, maka pada waktu itu Sayyidina Ali mencadangkan agar dengan 3 orang perempuan tadi itu hanya diberikan kepada yang paling sanggup untuk membayar mahal, yang sanggup untuk membayar banyak kepada mereka bertiga. Itulah yang akan memiliki mereka. Ternyata pada masa lelong tidak ada tawaran yang paling tinggi
Tidak ada angka yang paling menggiurkan daripada tawaran Sayyidina Ali karramallahu wajah. Beliau beli ketiga-tiga dengan harga yang paling mahal. Selepas itu daripada yang bertiga tadi itu, 3 orang anak perempuannya Raja Kisra. Anak-anak Raja Kisra. Wanita-wanita daripada anak Raja Kisra. Salah satu daripada mereka bertiga dikawinkan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Muhammad bin Abi Bakar, putra kepada Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua dikawinkan dengan putra Sayyidina Ali sendiri, yaitu dengan Sayyidina Al-Hasan atau Al-Husain. Dan yang ketiga dikawinkan dengan putra Sayyidina Umar, yaitu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa yang berlaku? Benih yang istimewa tapi diletakkan pada 3 orang wanita asal penyembah api, Majusi. Tapi Masya Allah tabarakallah, pertarungan antara benih yang berasalkan daripada orang yang beragama Parsi, beragama Majusi, dengan 3 benih yang beragama Islam. Masya Allah tabarakallah, Allah tidak ingin mengecewakan, Allah tidak ingin menyedihkan, Allah tidak ingin membuat mereka kepikiran tentang nasab keturunan mereka. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, daripada pasangan beliau dapat anak daripada wanita tadi itu diberi nama dengan Salim. Dan juga daripada Sayyidina Muhammad bin Qasim, daripada Sayyidina Muhammad bin Abi Bakar, hasil pernikahan beliau dengan wanita asal Parsi tadi itu, lahir seorang anak laki-laki diberi nama dengan Al-Qasim. Sedangkan daripada Sayyidina Al-Husain, itu lahir seorang anak yang diberi nama dengan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Hasan, bin Husain bin Hasan. Itu agak remang-remang sedikit, minta maaf. Masya Allah tabarakallah. Ketiga-tiga anak daripada 3 orang sahabat tadi itu, Al-Imam Muhammad, Al-Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Al-Imam Salim bin Abdullah bin Umar, Al-Imam Ali Zainal Abidin, ketiga-tiganya daripada ulama besar. Bahkan 2 di antara daripada mereka itu tergolong dalam kumpulan fuqaha sab'ah. Itu putra kepada Sayyidina Muhammad, putra kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Salim dengan Al-Qasim. Ini 2 daripada kumpulan 7 fuqaha terhebat pada saat ketika itu. Masya Allah tabarakallah. Ini laki-laki. Makanya Quran mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Memang sudah diperbolehkan dalam agama laki-laki menggauli jariah yang dia miliki. Maka dengan gambaran yang semacam tadi supaya mudah kita pahami, macam mana ada bini tapi keinginan kepada jariah. Nah, itu orang yang tidak ngerti. Keinginan kepada jariah, mungkin saja jariah tadi itu dari Prancis, dari Spanyol, dari Eropa. Sementara istri daripada Asia. Di samping, kalau seandainya sama cantiknya, atau kalau seandainya kurang cantiknya sekalipun, yang namanya naluri itu buta. Yang namanya keinginan itu buta. Jadi pada malam hari itu, entah macam mana secara pelan-pelan, Sayyidina Abdullah bin Rawaha terus pergi ke bilik jariah tadi itu. Mungkin bukan bilik tidur, atau kalau bilik tidur pun mungkin tidak terkunci atau seperti apa, lagi sedang berada, lagi sedang melakukan hubungan intim dengan si jariah tadi itu, sang istri dijaga. Suami tak ada di bilik. Cari mana suamiku, mana suamiku. Ternyata dengan suami sedang bersama dengan jariah. Tanpa pikir panjang pergi dapur, ambil pisau, suami nak ditikam langsung. Itu perempuan kalau pada itu marah, Masya Allah tabarakallah, perempuan sudah tidak dapat mengontrol emosi, sudah tidak dapat mengontrol perasaan, yang kadang-kadang tak memadai dengan kesalahannya. Yang ini memang kesalahan betul, dianggap satu kesalahan besar. Macam mana? Suami menggauli jariahnya di rumahku pada masa giliranku. Atau pada waktu dia dengan aku, itu dengan aku, tapi hatinya dengan jariah yang di dapur tuh. Pokoknya tak ada bahasa toleransi,
ambil pisau, langsung saja pisau tadi itu nak ditusukkan kepada Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Kata, sabar mbak, sabar sayang, sabar, tunggu. Sabar, jangan langsung bertindak, jangan langsung berbuat. Sabar apa? Kamu telah menggaulinya? Tidak. Aku tidak menggaulinya. Aku belum menggaulinya lagi. Macam mana? Nampak betul. Macam mana belum menggaulinya? Nampak sungguh sedang berada atas tubuh, atas perut daripada si jariyah itu. Terus tak ngaku pula. Sudahnya berbuat, terus tak ngaku lagi. Tidak, yang. Tidak. Saya tidak berbuat apa-apa, tidak. Kalau kamu tak percaya, aku baca Quran sekarang ini. Baca Quran sekarang ini. Jadi, di mana dengan Sayyidina Abdullah bin Rawaha, itu tak pernah baca Quran dalam keadaan berhadas. Dan juga sebagaimana kita tahu, haram hukumnya membaca Quran dalam keadaan berhadas besar. Haram hukumnya membaca Quran dalam keadaan berhadas besar. Istri bila itu tahu tentang tabiat, tentang hukum yang pertama, tentang kebiasaan yang kedua daripada suami tak bakalan dan tidak pernah membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas besar. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Rawaha, kalau kamu tak percaya juga aku tak menyentuhnya, tidak menggaulinya. Padahal kalau dengan bahasa logiknya, tak menyentuhnya, tak menggaulinya macam mana? Kamu berada atas tubuhnya, tadi itu aku tengok. Bukan kamera, ini live nih. Tengok depan mata. Sedang berada di situ, sedang menindihnya, cuma nak didustakan. Jadi Sayyidina Abdullah, aku akan baca Quran kalau kamu tidak percaya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abana maulidu antibi unsuri. Atau dengan yang lain. Ya Hanana Ya Hanana bi Muhammadin Dhahara dinul mu'ayyad Bizuhurin Nabi Ahmad Allah. Jadi lagu Yahanana atau bait syair dilakukan dengan lagu Al-Quran. Karena istri jarang-jarang bergelut dengan Al-Quran. Jadi tak tahu yang dibaca itu Al-Quran atau syair. Tapi lagunya lagu Al-Quran. Apa kata istri Sayyidina Abdullah bin Rawaha tadi itu? Abang minta maaf aku. Aku percaya dengan abang. Dan aku dustakan kedua mataku. Tuh, sedih kena ngaji. Sedih kena tahu. Ini suami baca doa kah atau bakasidah. Jadi atas sebagian daripada kawan-kawan pada waktu masa balik kampung kali pertama menghadiri acara kesyukuran atau acara kenduri arwah langsung diminta untuk baca doa tahlil. Astagfirullahaladzim, doa kenduri arwah. Jangankan pernah baca, jangankan hafal, baca pun tak pernah. Kali pertama hadir kenduri tahlil. Kenduri arwah, suruh baca doa arwah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Dia bacakan doa tawaf. Rabbighfir, warham, wa tajawaz amma ta'lam. Orang kampung ramai yang tak tahu. Asalkan rentaknya rentak doa. Amin. Amin. Kalau lagu nyanyian pun akan diaminkan juga. Ramai orang yang tak paham bahasa Arab. Mungkin dia bacakan, Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawalayana, Stognali, Walhawa, khusyuk lagi berdoanya. Itu bukan doa, itu kasidah. Menyanjung atau juga merindukan kota Taibah, kota Al-Madinatul Munawwarah. Oke, itu tentang menggauli jariyah kepunyaan istri, hukumnya sudah disebutkan di dalam hadis. Tapi kalau dengan suami menggauli jariyah dia sendiri, itu tidak ada masalah. Babur rajmi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu laqad khasyitu ayatul binasi zamanun. Aku khawatir pada saat masa berkepanjangan demi waktu, perputaran masa dan waktu,
daripada hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke tahun, tahun-tahun yang berikutnya. Ayakulah kailun, kalau sampai nanti ada yang mengatakan tidak ada rajam di dalam Al-Quran. Takut kalau nanti dengan masa yang sudah berkelanjutan, masa yang sudah berlangsung, akan ada yang mengatakan tidak ada rajam dalam Al-Quran. Maka mereka akan sesat. Fayadillu bitarki faridatin. Tengok nih, ya Allah, besok hari Jumat, hari ini Kamis. Kata Sayyidina Umar, saya khawatir, saya takut kalau dengan perputaran waktu dan zaman nanti akan ramai orang yang tidak tahu, atau ramai ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada hukuman rajam dalam Islam, atau tidak ada hukuman rajam di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Fayadillu, maka insyaallah mereka akan sesat dengan meninggalkan salah satu daripada fardu yang diwajibkan oleh Allah. Kata Sayyidina Umar, sesat saat ketika umat manusia meninggalkan salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan Allah Jalla Jalaluh. Besok memang ramai yang tidak melaksanakan salat Jumat, itu pasti, tapi atas pertimbangan. Tapi ramai juga yang meninggalkannya, yang walaupun tahu itu atas dasar kewajiban, bukan dikenakan karena tidak dua dos, sudah dua dos. Alasannya macam-macam, karena tak dipanggil, alasannya macam-macam, karena tidak diberikan giliran, atau belum ada jemputan lagi daripada pihak IJK. Alasan semacam itu tidak boleh dipertanggungjawabkan depan makhluk, apalagi di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Itu bukan alasan itu meremehkan agama, itu juga meremehkan kewajiban. Kalau memang dengan kita betul-betul ingin melaksanakan kewajiban kita, mesti kita akan usaha, kita akan ikhtiarkan dengan cara seperti apapun, agar dengan faridatu minal faraid, kewajiban yang telah diwajibkan Allah kepada kita itu tidak akan terabaikan. Jadi kalau dengan bahasa yang paling sederhana, kalau vaksin dikatakan itu adalah nyawamu dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa, maka kira-kira mana yang lebih tinggi lagi? Ini dalam rangka untuk menyelamatkan agama. Jadi jangan sampai kesehatan lebih kita utamakan berbanding itu dalam rangka untuk kita menyelamatkan agama kita. Agama kita adalah pendamping. Agama kita adalah segala-galanya. Agama itu adalah penyelamat. Agama itu adalah rahmah. Agama itu adalah kebajikan. Agama itu adalah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai agama menjadi mangsa dan juga kita korbankan agama kita korbankan, aturan-aturan Allah Jalla Jalaluhu kita abaikan. Itu dalam rangka untuk kita mendapatkan kesehatan yang tidak pasti, atau dalam rangka untuk kita mengejar suatu keamanan yang tidak dapat kita pastikan. Sebab kenapa? Sebab apakah ada kepastian yang kalau pada waktu kita tidak ke masjid kita akan selamat? Dalam berapa ramai yang meninggal dunia di hospital-hospital. Tapi belum banyak cerita, atau tidak ada langsung yang meninggal dunia pada waktu lagi sedang melaksanakan salat Jumat. Masjid ada oksigen? Tak ada. Ada peralatan kritikal? Tak ada. Ada peralatan kedokteran perobatan? Tak ada. Tak ada langsung. Ramai mana yang meninggal di masjid? Berbanding dengan yang meninggal dunia di hospital-hospital. Semua bantuan alat untuk pernapasan, untuk jantung, untuk kesehatan, untuk keselamatan, semuanya lengkap dan komplit. Ternyata kenapa meninggal di situ? Itu untuk menunjukkan, untuk Allah tunjukkan kepada kita yang menghidup dan mematikan itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Jadi jangan sampai dengan kita tinggalkan kewajiban karena untuk kita mengejar suatu perkara yang tidak pasti. Jadi tidak ada kepastian yang kalau pada waktu kita pergi ke masjid kita akan meninggal atau kita akan diserang COVID-19. Sebagaimana juga tidak ada kepastian orang yang tidak ke masjid, orang yang menjauh daripada rumah Allah, yang meninggalkan salat Jumat akan terselamat juga daripada COVID-19. Jadi kalau begitu, yang pergi ke masjid tidak ada kepastian yang pasti yang dia akan kejangkitan COVID-19,
Yang tidak ke masjid pun juga tidak ada kepastian yang dengan dia tidak akan dijangkitinya. Jadi kalau kedua-duanya tidak pasti, maka selamatkanlah agama. Jadi tidak ada jaminan pasti kalau tidak ke masjid akan selamat. Kalau tidak Jumatan akan selamat. Kalau pergi ke masjid pasti dan pasti akan terjangkit COVID-19. Tidak ada. Kedua-duanya tidak pasti. Yang tidak pergi ke masjid tidak ada jaminan selamat. Yang pergi ke masjid pun juga tidak ada jaminan pasti dia akan kejangkitan, akan diserang, akan ketularan virus COVID-19. Kalau begitu, maka kalau pada saat masih belum ada kepastian, jangan dikorbankan agama. Jangan kita korbankan agama dalam prinsip hidup, segala-galanya kita korbankan demi untuk menyelamatkan agama. Itu berperang. Perang untuk apa? Nabi kita bukan nak merampas harta. Nabi kita bersabda, oh itu pernah Allah tawarkan untuk menjadi emas kalau untuk kekayaan. Jabal Kubit juga seperti itu. Nabi kita kalau nakkan jawatan, nakkan kekayaan, sepatah kata, tak perlu meminta pun Allah bagi. Kesehatan Allah bagi. Dengan sepatah kata doa, tidak perlu berdoa pun Allah berikan kepada beliau. Tapi kenapa Nabi kita berperang? Tapi kenapa Nabi kita jihad? Kalau berperang di fisabilillah, itu berarti cabarannya apa? Apa sasarannya? Sasarannya kesehatan kan? Sasarannya bukan kesehatan saja, sasarannya adalah kehidupan. Tersilap mata melihat, mungkin terlena terlalap, nyawa taruhannya. Tuh dengan nyawa dipertarungkan seperti itu, berperang itu pertarungan antara hidup dengan mati. Nyawa dipertaruhkan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk membela agama. Dalam rangka untuk mempertahankan hukum hakam. Kita pertarungkan agama dalam rangka untuk mengejar keselamatan yang kalau kita tidak pertarungkan pun, insya Allah Allah akan jaga dan selamatkan kita daripada sembarang gangguan. Tanamkan keyakinan, tingkatkan keyakinan, tingkatkan keimanan, tanamkan dalam hati yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, daripada Sayyidina Umar beliau berkata, kalau seandainya mereka beranggapan tidak ada hukum rajam di dalam Al-Quran, niscaya mereka akan sesat. Macam mana boleh sesat? Karena meninggalkan salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan. Sesungguhnya rajam itu adalah hak apabila dengan seorang laki-laki itu sudah muhsan dan terbukti dengan saksi 4 orang atau dengan pengakuan dia sendiri atau karena berlakunya kehamilan atau karena wujudnya pengakuan. Waqad qara'tu, aku telah membacanya, maksudnya telah membaca ayat rajam di dalam Al-Quranul Karim. Asy-syaikhu wa syaikhatu, asy-syaikhu laki-laki, syekh, syekhah, perempuan syekhah, laki-laki dan perempuan, maksudnya yang sudah dewasa, yang sudah pernah berkawin, idza zanaya, apabila mereka berzina, parjumuhuma albattata, maka rajamlah mereka keduanya secara qat'i. Au kana hamlun, parjumuhuma albattata, rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Itu sabit dalam Al-Quran, hukumnya masih tetap sabit, tapi bacaannya mansuh, telah dimansuhkan. Tapi pada masa yang sama lebih kuat. Pada waktu dengan Baginda telah menjatuhkan hukuman rajam, dan juga dengan kami pun juga telah melakukannya. Datang Sina Ma'is bin Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seraya berkata, ini zana itu, ini ngaku. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau nak tengok sahabat, kalau nak tahu generasi mereka, kalau kita nak tahu keyakinan dan keimanan mereka itu seperti apa, maka dengarlah cerita-cerita kejadian-kejadian yang seperti ini. Jadi semalam kita ceritakan tentang sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Itu dikenakan karena tertidur sebelum menjelang waktu maghrib. Maka dengan undang-undangnya orang yang tertidur sudah tidak boleh makan minum sampai pada hari berikutnya, buka puasa pada esok hari. Karena dengan sahabat tadi itu Allah turunkan ayat. Begitu juga dengan Sayyidina Qais ibni Sirmah. Itu dengan Sayyidina Qais ibni Sirmah. Begitu juga dengan sahabat Nabi kita lainnya, Allah turunkan ayat. Karena beliau, siapa? Ka'b bin Ujrah. Itu hadis yang kita riwayatkan pada pertemuan kita kemarin.
Ka'ab bin Ujrah disebabkan kena hawam, kutu yang berkeliaran, yang yang berjatuh daripada kepala sebab karena beliau sedang berada di depan periuk yang panas. Jadi Nabi kita tanyakan, ayu uzika hawa rasik, apakah kamu terganggu? Ya, Nabi kita sudah bergundul. Allah turunkan ayat kena sina Ka'ab bin Ujrah. Masya Allah tabarak, itu dia para sahabat Nabi. Supaya tahu siapa sih orang-orangnya sehingga sampai Allah turunkan ayat atas perilaku, perbuatan dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka pertanyakan. Macam mana Al-Quran ambil berat betul. Macam mana Allah ambil berat betul tentang para sahabat Nabi yang diserang, dimunafikan, dikafirkan, dicerca dan dicaci maki oleh Syiah, oleh sebagian daripada mereka yang kena terlampau modern dalam pemikirannya, kena terlampau bebas sesuka hati dalam berkomentar, dalam memberikan komen kepada sesuatu. Nih, dengan Sayyidina Ma'is, betapa menurutnya Debabit melakukan zina terus mengaku. Zaman kita sekarang, jangankan dengan seumpama orang biasa, kalau ternyata pemimpin negara sekalipun Debabit melakukan perkara semacam itu tidak akan mengaku, tidak akan datang kepada mahkamah syar'i atau juga kepada hakim untuk minta dilaksanakan hukuman rajam. Coba, kita tidak perlu bertanya, kita tidak perlu buat penyelidikan, tapi itu suatu perkara yang sudah menjadi berita atau sudah menjadi fakta. Jadi kalau dengan bahasa rahasia sudah jadi rahasia umum. Dalam berapa ramai orang-orang yang berselindung di balik daripada jawatannya. Ya, asbab musababnya bukan kenakan orang itu tidak baik, tapi pada saat kena berdua-duaan dengan setiausaha, sekretaris pribadi, berdua-dua dengan asistennya, atau dengan PI perempuan cantik, Masya Allah, tabarakallah. Kalau perempuan itu tak cantik pun, istri jauh lebih cantik daripada wanita itu. Perempuan itu akan jadi cantik di mata dia karena syaitan, karena iblis. Kenapa orang berselingkuh? Tahu bahasa berselingkuh? Melakukan hubungan zina dengan pasangan daripada temannya atau pasangan daripada pegawai kerajaan lain, tukar-tukaran laki-laki dengan wanita lain dengan laki-laki lain. Ini sudah menjadi lumrah kalau seperti itu, bahasa yang disebut dengan berselingkuh. Masa rehat pukul 12 ke pukul 1 rehat daripada office. Masa 1 jam itulah mereka pergi ke hotel. Untuk apa? Innalillah. Jadi ini rahasianya, ini bukti nyata, ini yang dapat memberikan jawaban. Yang pada waktu ilmu agama tidak dipelajari, kalau pada waktu sudah jauh daripada agama, pada waktu tidak dekat atau juga tidak terkumpul dengan kumpulan yang terpilih, kalau jauh daripada agama, tidak mengenal agama, jauh daripada ulama, maka akan berlaku perkara-perkara seperti itu. Jadi kita tidak katakan berteman dengan ulama itu jadi sebagai perisai, tapi insya Allah pada saat kita intisab kepada orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan berikan yang terbaik juga untuk pergaulan kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dengan seumpama orang yang bawa minyak wangi saja boleh membuat kita keciuman dengan bau wanginya, bagaimana kira-kira dengan seorang alim, dengan seorang yang baik, dengan orang yang saleh, tidak akan memberikan lempiasan kesalahannya kepada orang-orang yang berteman, yang bersama mereka. Kembali, Sayyidina Ma'is ini ternyata memiliki keyakinan, memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh kita-kita semuanya sekarang ini. Yang walaupun kita punya jawatan tinggi, setinggi-tingginya. Ya Arhamar Rahimin, sudahnya berani terbabit, tapi tidak ada yang mengaku. Masalahnya, yang walaupun tidak ada saksi yang menyaksikan, tapi soal siasat dan nanti itu tidak urusan akhirat. Daripada aku nanti di soal siasat pada hari akhirat, daripada nanti akan dijatuhkan hukuman berat oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam api neraka, maka lebih aman dan selamat kalau mengaku dengan kesalahan. Itulah dengan Sayyidina Ma'is, itulah dengan Sayyidatuna Al-Ghamidiyah, itulah dengan wanita-wanita yang pernah terbabit dalam perkara-perkara terlarang. Mala daripada Sayyidina Ma'is, ini sana itu. Nabi kita berpaling, Nabi kita paling tidak suka dengan pengakuan semacam itu. Nah, ulama mengatakan, yang walaupun Sayyidina Ma'is mengaku, jadi kita
tinjau, kita tengok daripada sudut positifnya, melakukan kesalahan, tapi siap untuk mengaku dan siap untuk mengambil resiko terhadap hukuman yang akan berlaku. Kalau zaman seperti di zaman kita, terbabit melakukan kesalahan, tapi tidak bertanggung jawab dengan kesalahannya. Yang walaupun cara senama itu tidak digalakkan, itu juga tidak dihancurkan. Yang dianjurkan itu macam mana? Terbabit, sembunyikan. Tobat inabah kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi itu menunjukkan atas seperti apa keadaan orang tersebut. Di mata Allah Jalla Jalaluh. Semakin tinggi pangkat, semakin tinggi kedudukan, sepatutnya semakin dekat kepada Allah dan juga semakin mulia dan juga semakin istimewa. Bukan semakin berani untuk mencabar Allah. Jangan dicabar Allah. Jangan dilawan Allah. Tidak ada seorang yang selamat ketika memperkatakan Allah pun tak boleh buat macam tu. Allah pun juga tidak sanggup. Allah pun jangan. Modern seperti apapun modennya, hebat seperti apapun hebatnya, kalau kamu hanya memiliki satu nyawa saja, jangan bercakap mencabar melawan Allah Jalla Jalaluh. Allah cangkram manusia yang seperti apapun lasaknya. Tuh, macam mana Mustafa Kamal Atatürk dengan kematiannya, itu dengan Fir'aun, itu dengan Qarun, peristiwa cerita umat-umat yang terdahulu, tidak terkecuali juga dengan bin Yamin Netanyahu, itu yang pernah menjadi Perdana Menteri atau menjadi Presiden Israel, yang suka menyakiti, suka menganiaya. Macam mana penghujung kesudahannya, badan mengecut daripada timbangan hampir dalam ratusan kilo, mengecut kecil di bawah daripada 50-an kilo. Jadi, jangan. Mana boleh dibuang macam tu? Tu diminum. Nangis je. Si Ala, dia dah puas hati minum air susu. Lepas susu tu dia balik begitu. Dia main. Dia hanya buang, kemudian kotor lagi. Tegur nangis. Tuh Allah tunjukkan macam mana akibat buruk yang Allah timpakan kepada mereka. Jadi kata seorang ibu kepada anak-anaknya yang bakalan akan pergi, moga-moga kalian akan Allah sertai dengan penjagaan dan juga dengan pembelaannya. Moga Allah bersama kalian dalam perjalanan kalian semuanya. Jadi mereka pun berangkat. Tapi sebelum berangkat kata apa? Mereka mendoakan agar Allah bersama kalian. Jadi kata mereka, Allah kami letakkan di bonetnya. Kami letak Allah dalam bonet kereta saja. Hanya dalam hitungan jam. Hanya dalam hitungan waktu. Eksiden. Semua anak-anak remaja yang dalam kereta tadi itu mampus meninggal dunia eksiden. Yang selamat siapa? Yang selamat bonet kereta. Bonet kereta selamat, tak hancur. Semuanya remuk, hancur. Penumpangnya pun juga habis semuanya. Kata mereka, Allah kami letakkan di bonet kereta. Mereka katakan kami tak perlukan Allah. Kalau Allah nak ikut pun Allah duduk di bonet kereta saja. Selamat bonet kereta. Semua penumpang habis, mati, meninggal dunia. Kan Titanic, kapal Titanic itu macam itu juga ceritanya. Katanya Allah saja tidak boleh buat kapal secanggih dan sehebat kapal yang dibuatnya. Patah baru dengan batu karang. Penggal dua. Tonton film. Tapi tidak menyuruh. Risiko tengok, tanggung sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita berpaling. Kemudian berkata lagi, Nabi kita berpaling. Kemudian berkata lagi, Nabi kita berpaling. Kemudian berkata lagi, Nabi kita berpaling. Sampai mengaku sebanyak 4 kali. Ata'aqarra arba'a marrat. Setelah ngaku 4 kali, muka, ke belakang, ke kanan, ke kiri, Nabi kita perintahkan untuk dirajam. Falamma asabathul hijaratu, pada waktu terasa sentuhan daripada batu yang dibandingkan, beliau pun lari. Adbara yashtaddu, berpaling dan berlari-lari. Falaqiya rajulun biyadihi, pada masa berlari-lari tadi itu terjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang membawa tulang dagu onta. Langsung dikatokkan tulang dagu onta tadi itu, basara'ahu. Maka dengan senama es pun langsung tumbang dan meninggal dunia. Diceritakan berita tadi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang beliau melarikan diri setelah terkena
sentuhan daripada batu yang dibalingkan. Apa sabda Nabi? Pahala taraktumuhu. Kenapa kalian tidak biarkan saja? Sebab sabitnya hukum zina kepada Sayyidina Ma'is kena pengakuan. Apabila orang yang mengaku tadi itu berdustakan dengan pengakuannya, hukuman akan diangkat. Ada tak kira-kira undang-undang semacam itu? Kalau dengan pencuri mengaku mencuri, pada saat hukuman dijatuhkan terus mengaku tidak, dia tidak mencuri, apakah hukuman akan diberhentikan? Tidak, akan tetap diteruskan. Itu undang-undang manusia. Undang-undang Allah lebih adil dan lebih bijak daripada undang-undang manusia. Undang-undang manusia kadang-kadang untuk mensabitkan suatu hukuman kepada seseorang justru dipaksakan untuk sampai mengaku. Dipaksa, dianiaya, diancam dan lain sebagainya sampai mengaku. Dalam Islam, orang yang mengaku berzina, sabit hukuman zina kadang dengan pengakuannya. Tapi pada masa hukuman sebatan atau hukuman rajam akan berlangsung, katakan saja sudah dibalingkan batu pertama, terasa sakit, terus kata dia, tolong, dia tidak berzina, hukuman kena dihentikan, tak boleh diteruskan. Sabitnya hukum kena dengan pengakuan, gagalnya hukum juga kena kalau dengan pengakuan yang sebaliknya. Maka itu Nabi kita bersabda, kenapa kalian tidak biarkan saja dia lari? Daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah an-namra'atan, seorang perempuan datang menjumpai baginda Nabi SAW mengaku melakukan zina. Ini sama. Bahkan perempuan itu sampai mengingat-ingatkan kepada Nabi, baginda Nabi, tolong jangan sampai aku ditolak macam seperti dengan baginda Nabi menolak Sayyidina Ma'is bin Malik al-Aslami. Beliau tahu berita itu. Beliau ditolak oleh baginda. Jangan sampai baginda menolak aku. Aku memang benaran telah melakukan hubungan di luar nikah. I'tarafat bizina. Setelah dengan pengakuannya dan terbukti dengan kehamilannya, maka Nabi kita perintahkan. Terbukti dengan pengakuannya, maka Nabi kita perintahkan wanita tadi itu untuk dirajam. Fasyuddat alaiha siyabuha. Pakaiannya diikat supaya tidak terbuka. Suma rajamaha. Kemudian Nabi kita rajam. Setelah Nabi kita rajam, Nabi kita salatkan. Salat, jangankan dengan 4 kali takbir. Dengan 1 kali takbir, dengan setengah takbir saja, dengan Allah saja. Atau dengan alnya saja, dengan alif akbar saja. Itu lebih mahal nilainya di sisi Allah. Daripada dunia dan isi-isinya, itu lebih mahal. Bagaimana kalau sampai Nabi kita mensalatkan wanita yang dirajam tadi itu, sampai selesai dengan 4 kali takbir dengan doa Allahumma gfirlaha warhamha. Itu satu keberkatan, suatu anugerah, suatu nikmat yang tidak boleh dikhail oleh sesiapapun, yang walaupun terbabit dengan perbuatan tadi itu, terbabit dengan perbuatan tadi itu, sudah diterima kesalahannya. Makanya dalam Islam kita tidak boleh mencerca, mencaci maki orang yang bersalah. Kalau pada orang itu sudah dihukum, oke, dikatakan dia berliwat. Hukuman lewat sama dengan hukuman berzina. Setelah hukuman dijatuhkan, tak boleh dicerca, tak boleh disebarkan dalam media massa, tak boleh di-share ke sana kemari, masukkan dalam postingan sana sini. Tidak boleh. Itu berarti menghukum seseorang berkali-kali. Dalam Islam, hukuman sesuai dengan kesalahan orang yang bersalah. Sayyidina Ma'is selepas dirajam, ada yang mencerca, mencaci maki. Nabi kita marahin. Nabi kita kata, aku telah melihat dia sedang berenang di dalam sungai surgawi. Di dalam sungai, di dalam surga. Jadi dalam Islam, hudud dalam Islam telah merupakan ketentuan hukum yang dengan seseorang tidak boleh dihukum lebih daripada kesalahannya. Jadi orang yang berzina dirajam. Rajam itulah hukuman kepada individu yang terbabit. Hukuman atas kesalahannya. Tak boleh dicela dia. Tak boleh disebut itu dan ini. Tak boleh disebarkan dalam media massa. Kita sekarang bagaimana? Yang belum pasti pun sudah tersebar dalam media massa. Itu perbandingan antara pada saat ketika hukuman hudud dilaksanakan dengan keadaan yang pada waktu dengan hukum hakam Allah tidak dilaksanakan. Hadza wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan lupa mengajak kawan-kawan kita untuk kita sama-sama bermunajat malam hari nanti, itu pada pukul 9. Usahakan sudah standby di tempat sembahyangnya
adzan Isya berkumandang, langsung laksanakan salat Isya. 9 tepat insyaallah kita akan mulakan live kita nanti bersama kawan-kawan yang terbabit dalam Nusantara bermunajat. Yang paling inti sekali kebersamaan kita. Jadi nanti kita munajat lagu mana, zikiran seperti apa, siapa yang terbabit, siapa yang terlibat itu tidak penting. Yang penting kita boleh sehati. Yang penting kita boleh berkumpul. Yang penting kita sama-sama menadakan kedua belah tangan dan sama-sama merintih dan meratap di hadapan Allah. Itu yang paling besar. Dengan usaha ikhtiar, lakukan apa yang termampu. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Jalla Jalaluh untuk membentras COVID-19 secara khusus daripada negara Islam. Daripada kaum muslimin dan muslimat yang sakit Allah sembuhkan. Yang kejangkitan, yang ketularan juga Allah sembuhkan. Yang risau, bimbang dan takut juga Allah kuatkan iman dan keyakinannya. Dan juga dengan kita diberikan kemudahan, taisir, tashil, ke sana kemari kita pergi dan terangkat aturan SOP, terangkat aturan itu dan ini, bahkan vaksin juga terangkat sehingga kita hidup normal seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.